ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਾਣਿਆ ਕਾ ਤਾਣ, ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਾਣਿਆ ਕਾ ਤਾਣ, ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਾਣਿਆ ਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਾਣਿਆ ਕਾ ਤਾਣ, ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਾਣਿਆ ਕਾ ਤਾਣ, ਆਏ ਨਾ ਜਾਈ ਥਿਰ ਸਦਾ, ਆਏ ਨਾ ਜਾਈ ਥਿਰ ਸਦਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸਚ ਜਾਣ, ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਾਣਿਆ ਕਾ ਤਾਣ, ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਾਣਿਆ ਕਾ ਤਾਣ, ਆਏ ਨਾ ਜਾਈ ਥਿਰ ਸਦਾ, ਆਏ ਨਾ ਜਾਈ ਥਿਰ ਸਦਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸਚ ਜਾਣ, ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਾਣਿਆ ਕਾ ਤਾਣ, ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਾਣਿਆ ਕਾ को मुश्किल अत बने, तोई कोई न दे, जाको मुश्किल अत बने, तोई कोई न दे, लागू दुश्मना साक पे पज खले, लागू होए दुश्मना साक पे पज खले, सबो पजै आसरा, सबो पजै आसरा, चूकै सब असरा, चित आवे उस पार चित आवे उस पार ब्रह्म, लगे न ततीवा, साहिब निताणिया का ताण, साहिब निताणिया का ताण, आए न जाई थिर सदा, आए न जाई फिर सदा, आए न जाई फिर सदा, गुर शब्दी सच जान, साहिब निताणिया का ताण, साहिब निताणिया का ताण।
चमड़ा पल्ले ना पवै, ना को देवै तीर, स्वार्थ स्वाओ न को करे। स्वार्थ स्वाओ न को करे, ना किछ होवे काज, चित आवे उस पार ब्रह्म। चित आवे उस पार ब्रह्म, तन चल होवे राज। साहिब निताणिया का तान, साहिब निताणिया का तान। आए न जाई थिर सदा, आए न जाई थिर सदा। आए न जाई थिर सदा, गुर शब्दी सच जान। साहिब निताणिया का तान, साहिब निताणिया का तान। जाको चिंता बहुत बहुत, जाको चिंता बहुत बहुत, देहि व्यापै रोग। ग्रस्त कुटुंब पलेटया, गृहस्थ कुटुंब पलेटया। कदे हरख कदे सोग, कौन करे चौकुंट का। गौण करे चौकुंट का, काली न बैसन सोए। चित आवे उस पार ब्रह्म। चित आवे उस पार ब्रह्म, तन मन शीतल होए। साहिब निताणिया का तान, साहिब निताणिया का तान। आए न जाई थिर सदा, आए न जाई थिर सदा। आए न जाई थिर सदा, गुर शब्दी सच जान। साहिब निताणिया का तान, साहिब निताणिया का तान। क्रोध मोह वश किया, कृपन
क्रोध मोवस किया, कृपन लोभ प्यार, चारे किलबिक उन अख किए, होआ असुर संघार। पोथी गीत कबित किछ, कदे न करन तरया, चित आवे उस पार ब्रह्म। चित आवे उस पार ब्रह्म, तनिमुख सिमरत तरया, साहिब निताणया का तान, साहिब निताणया का तान। आए न जाई थिर सदा, आए न ਜਾਈ ਫਿਰ ਸਦਾ, ਆਏ ਨ ਜਾਈ ਫਿਰ ਸਦਾ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸਚ ਜਾਨ, ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਾਣਿਆ ਕਾ ਤਾਨ, ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਾਣਿਆ ਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਾਣਿਆ ਕਾ ਤਾਨ, ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਾਣਿਆ ਕਾ ਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। कृष्ण बूझै हर कै नाम, 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 कृष्ण बूझै हर कै नाम, कृष्ण बूझै हर कै नाम। महासंतोख होवे गुर बचनी, महासंतोख होवे गुर बचनी, प्रभ स्यों लागै पूरन ध्यान, प्रभ स्यों लागै पूरन ध्यान, कृष्ण बूझै हर कै नाम, कृष्ण बूझै हर कै नाम। महाकलोल भुजै माया की,
महाकलोल बुझै माया के कर कृपा मेरे दीन दयाल कर कृपा मेरे दीन दयाल अपना नाम दे जप जीवा अपना नाम दे जप जीवा पूरन होए दास की काल पूरन होए दास की काल तृष्णा बूझै हर कै नाम तृष्णा बूझै हर कै नाम 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 तृष्णा बूझै हर कै नाम तृष्णा बूझै हर कै नाम सर्व मनोरथ राज सुख रस सर्व मनोरथ राज सुख रस साध खुशियाँ कीर्तन जप नाम साध खुशियाँ कीर्तन जप नाम जिसका कर्म लिखया तुर करते जिसका कर्म लिखया तुर करते नानक जन के पूरन काम नानक जन के पूरन काम कृष्णा बूझै हर कै नाम कृष्णा बूझै हर कै नाम महासंतोख होवे गुर बचनी महासंतोख होवे गुर बचनी प्रभ स्यों लागे पूरन ध्यान प्रभ स्यों लागे पूरन ध्यान कृष्णा बूझै हर कै नाम कृष्णा बूझै हर कै नाम कृष्णा बूझै हर कै नाम कृष्णा हर कै नाम कृष्णा बूझै हर कै नाम कृष्णा बूझै कृष्णा बूझै हर कै नाम
बूझै हर के नाम कृष्ण बूझे हर के नाम। तपत कड़ा बुझ गया, तपत कड़ा बुझ गया, घोर शीतल नाम दियो। तपत कड़ा बुझ गया, घोर शीतल नाम दियो। तपत कड़ा बुझ गया, घोर शीतल नाम दियो। आवण जान रहो, आवण जान रहो, आवण जान रहो, आवण जान रहो। तपत कड़ा बुझ गया, घोर शीतल नाम दियो। तपत कड़ा बुझ गया, घोर शीतल नाम दियो। आवण जान रहो, आवण जान रहो, आवण जान रहे हो, आवण जान रहे हो, आवण जान रहो, आवण जान रहो। तपत कड़ा बुझ गया, घोर शीतल नाम दियो। तपत कड़ा बुझ गया, घोर शीतल नाम दियो। फूटो आंडा परम का, मन पयो परगास। फूटो आंडा परम का, मन पयो परगास। काटी बेरी पगते, गुरकीनी बंद खलास। काटी बेरी पगते, गुरकीनी बंद खलास। आवण जान रहो, आवण जान रहो, आवण जान रहे हो, आवण जान रहे हो, आवण जान रहो, आवण जान रहो। तपत कड़ा बुझ गया, घोर शीतल नाम दियो। तपत कड़ा बुझ गया, घोर शीतल नाम दियो।
जब ते साधु संग पाया तो छोड़ गए निगार। जब ते साधु संग पाया तो छोड़ गए निगार। जिसकी अटक तिस ते छुटी तो कहाँ करे कोटवार। जिसकी अटक तिस ते रही तो कहाँ करे कोटवार। जिसकी अटक तिस ते छुटी तो कहाँ करे कोटवार। आवन जान रहे हो, 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 आवन जान रहे हो। तपत कड़ा बुझ गया गुर शीतल नाम दियो। तपत कड़ा बुझ गया गुर शीतल नाम दियो। चूका पारा कर्म का होए नहीं कर्मा। चूका पारा कर्म का होए नहीं कर्मा। सागर ते कंडे चढ़े गुर की ने तरमा। सच थान सच बैठ का सच स्वाव बनाया। सच पूंजी सच वखरो नानक कर पाया। आवन जान रहे हो, 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 आवन जान रहे हो। तपत कड़ा बुझ गया गुर शीतल नाम दियो। तपत कड़ा बुझ गया गुर शीतल नाम दियो। तपत कड़ा बुझ गया गुर शीतल नाम दियो। आवन जान रहे हो, 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 आवन जान रहे हो। तपत कड़ा बुझ गया गुर शीतल नाम दियो। तपत कड़ा
ਬੁਝ ਗਿਆ ਗੁਰ ਸੀਤਲ ਨਾਮ ਦਿਓ ਤਪਤ ਕੜਾ ਬੁਝ ਗਿਆ ਗੁਰ ਸੀਤਲ ਨਾਮ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਈ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਗਲ ਤਰਾਈ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਗਲ ਤਰਾਈ ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਗੁਰ ਮੇਰਾ
संग सदा है नाले। गुर मेरा संग सदा है नाले। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਿਓ, ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਸਿਮਰਨ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੰਤਾ ਜੋਗ ਹੋ, ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜਥੇ 500 ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੋ। ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧੰਤਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਣੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਜੋ ਕਿ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ 4 ਤੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਭਾਈ ਜੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ 12:05 ਤੱਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ,
ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਮੂਆ ਜੀਓ ਕਿਹ ਘਰ ਜਾਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੀਤ ਅਨਾਹਦ ਰਾਤਾ। ਜਿਨ ਰਾਮ ਜਾਣਿਆ ਤਿਨਹਿ ਪਛਾਨਿਆ, ਜਿਉ ਗੂੰਗੇ ਸਾਕਰ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਕਥੈ ਬਨਵਾਰੀ, ਮਨ ਰੇ ਪਵਨ ਦ੍ਰਿੜ ਸੁਖ ਮਨ ਨਾਰੀ। ਰਹਾਉ। ਸੋ ਗੁਰ ਕਰਹੁ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਪਦ ਰਵਹੁ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨ ਰਵਨਾ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਧਰਹੁ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨ ਧਰਨਾ, ਐਸੇ ਮਰਹੁ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨ ਮਰਨਾ। ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਜਮਨ ਮਿਲਾਵੋ, ਬਿਨ ਜਲ ਸੰਗਮ ਮਨ ਮਹਿ ਨਾਵੋ। ਲੋਚਾ ਸੰਸਰ ਇਹੋ ਵਿਹਾਰਾ, ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਿਆ ਅਵਰ ਵਿਚਾਰਾ। ਅਪ ਤੇਜ ਬਾਏ ਪ੍ਰਥਮੀ ਆਕਾਸ਼ਾ, ਐਸੀ ਰਹਿਤ ਰਹੋ ਹਰ ਪਾਸਾ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਨਿਰੰਜਨ ਧਿਆਵੋ, ਤਿਤ ਕਰ ਜਾਹੂ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨ ਆਵੋ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਨਿਰੰਜਨ ਧਿਆਵੋ, ਤਿਤ ਕਰ ਜਾਹੂ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨ ਆਵੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਹਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਪਿੰਦੜਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਆਏ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓ ਸੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਕੋ ਬਾਣੀ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲੱਗੇ ਅੰਨ ਲਾਲਚ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਪੁਰਾਣੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲ ਗਏ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਸੋ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਮੂਆ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਓ ਕਿਹ ਘਰ ਜਾਤਾ, ਇਹ ਜੀਵ ਕਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਅਤੀਤ ਅਨਾਹਦ ਰਾਤਾ, ਇਹ ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ।
ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਮੂਆ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਮਰਦੀ, ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਮਰਦੀ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਪਿੰਡ ਮੂਆ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨਾ, ਸਰੀਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨਾ। ਸੋ ਭਾਵ ਸਾਡੇ 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਨੇ, 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਮਿਚ ਜਾਵਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਨ ਭੌਂਕਣਾ ਨਿਤ ਨਿਤ ਦੁਖੀਏ ਕੌਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਕੰਨੀ ਬੁੱਝੇ ਦੇ ਰਹਾ ਕੀਤੀ ਵੱਗੇ ਪਾਉਣ। ਸੋ ਜੋ ਇਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣਾ। ਸਫ਼ਰ ਪਹਿਲੋਂ ਪੈਦਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਗਾਹਾਂ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਵਧਿਆ ਵਧਿਆ, ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਤਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤਾ ਤੇ ਸਹਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਆਪ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁੱਧ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 10 ਲੋੜਾਂ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਅਨਾਹਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੀ ਬੜੀ ਵਧੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਧਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਗਈ ਬਨਾਵਨ ਮਾਹੋ ਘਰ ਛੋਡੀਆ ਜਾਏ ਜਲਾਹੋ। ਇਹਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਪਹਿਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਘਰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇ ਸੀਮਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੁਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਮ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਮਨ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੱਜੀ ਜਾਣਾ, ਭੱਜੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਵਣ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੇਵਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤਨ ਵੀ ਤਾਂ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਨੇ ਤਨ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਤਨ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਤਾਂ ਦੀਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਨੇ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ। ਸਰੀਰ ਹੈ, ਮਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਲੇਖੇ ਲੱਗਦੇ, ਮਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਤਨ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ, ਚਾਹੇ ਤਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਧਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ 3 ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼, ਤਿੰਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚੋ, ਵੀ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਫਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਲਾ ਜੀ ਭਾਣਾ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਜੋ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਖਾ ਲਿਆ।
ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਨ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ। ਮਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੱਖ ਦੂਸਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਭੋਜਨ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਜੀਭ ਨੇ ਲਿਆ ਨਾ। ਜੀਭ ਇੱਕ ਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਵਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਮੰਗਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਮਨ। ਦੇਖਣਾ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਨ ਵੱਲੋਂ ਮਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਤਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਉਨਾ ਚਿਕਰ ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਤੀਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਪਿੰਡ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਕਿਵੇਂ ਮਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ। ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਮੂਐ ਜੀਓ ਕਿਹ ਕਰ ਜਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਲੋੜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੀਤ ਅਨਾਹਦ ਰਾਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਅਨਾਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਰਾਮ ਜਾਣਿਆ ਤਿਨਹਿ ਪਛਾਨਿਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਪਛਾਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝਣਾ। ਪਛਾਨਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਮਝ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਛਾਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਛਾਨਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਸਮਝ ਕੀ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ? ਸੋ ਜੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸਮਝ ਲਓ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋ ਪਛਾਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਫੇਰ ਪਛਾਣਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ। ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਫੇਰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਦ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਫੇਰ ਪਛਾਣਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਆਪ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪੋ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਰਾਮ ਜਾਣਿਆ ਤਿਨਹਿ ਪਛਾਨਿਆ। ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਰਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਮ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਹ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ? ਸਾਹ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ? ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਹ ਸਰੀਰ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੂਲ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਮਨ ਦਾ ਰਾਮ ਤਾਂ ਮੂਲ ਹੈ ਨਾ। ਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ। ਮੂਲ ਨੂੰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਰਬਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਰਾਮ ਜਾਣਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਤਿਨਹਿ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। ਜਿਉਂ ਗੂੰਗੇ ਸਾਕਰ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੂਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਰਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੂੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਖਿਲਾ ਦਿਓ, ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਤਾਸਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਤਾਸਾ ਤਾਂ ਘੁਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਈ, ਕਦੀ ਬੂੰਦ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਗਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ? ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਗੂੰਗੇ ਸਾਕਰ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਸੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਜਨ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।
ਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਹਦੂ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਤਰਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਮਿਸਾਲ ਲੈਣੀ, ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਗੂੰਗਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀ ਗੂੰਗਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਵ ਉਹ ਹੁਣ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਜਾਂਦਾ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, 2, 3, 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੜੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖਤਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁੰਗੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਕਥੈ ਬਨਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਆਪੂ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ। ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਉੱਦਾਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਨਵਾਰੀ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਬਨਵਾਰੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹ ਬਨਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਰੀਆ। ਸੋ ਬਨ ਕੀ ਆ? ਜੰਗਲ, ਬਾਗ। ਵਾਰੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਮਾਲਕ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਗੀਚਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਰੱਬ ਆਪ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਬਾਗ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਮਾਲੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਦੀ ਉਹ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਫਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬੂਟੇ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਹਰੇਕ ਬੂਟੇ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਉਹ ਬਨਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਬਨਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਨਵਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਰੇ ਪਵਨ ਦ੍ਰਿੜ ਸੁਖ ਮਨ ਨਾਰੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਉਚਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਰੇ ਪਵਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਆਮ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਮਨ ਰੇ ਪਵਨ ਦ੍ਰਿੜ ਸੁਖ ਮਨ ਨਾਰੀ, ਇੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਰੇ ਪਵਨ, ਅਤੇ ਮਨ ਹੈ ਹੀ ਪਵਨ ਹੈ। ਸੋ ਪਵਨ ਹੀ ਹੈ, ਟਿਕਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਮਨ। ਇਹ ਡੱਕੇ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਡੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਹਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਪਵਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਥੰਮਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹਵਾ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਰੇ ਪਵਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਾਹਨੂੰ ਹਵਾ ਵਾਂਗੂ ਹਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਡੱਕੇ ਡੋਲੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੁਖ ਮਨ ਨਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਮਤ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਖ ਮਨ ਨਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਨਾੜੀ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਅੜਾੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾਰੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਲੈ ਲਈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਯੋਗ ਮਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਆ, ਟੋਟਲੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਯੋਗ ਮਤ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਮਤ ਦਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਸੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਟੋਟਲੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਖ ਮਨ ਨਾਰੀ ਆਖਿਆ, ਨਾੜੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਸੁਖ ਮਨ ਨਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਬੁੱਧੀ। ਨਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੁੱਧੀ। ਸੋ ਮਨ ਰੇ ਪਵਨ, ਇਹ ਹਵਾ ਵਾਂਗੂ ਡੱਕੇ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦੇ ਮਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ।
ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਬੁੱਧੀ ਦੁਆਰਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ? ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਸੁੱਖ ਮਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੁੱਧੇ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੇਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਡੱਕੇ ਡੋਲੇ ਖਾਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿੱਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੋ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ, ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਿਆਲਾਤ ਲੈ ਤੁਰਦਾ ਮਨ, ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੌਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਨ। ਸੋ ਇੱਕਦਮ ਇੱਧਰਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰਲੀ ਸੁਣੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪਵਨ ਵਾਂਗ ਹਵਾ ਵਾਂਗ ਡੱਕੇ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਇਹ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੈ, ਆਪ ਅਡੋਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਡੋਲੈ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਾਉ ਸੋ ਗੁਰ ਕਰਹੁ ਜੇ ਬਾਹੁਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲੀ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਰੀਦੀ। ਜੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ, ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਪਰਖ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਪਖੰਡੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਗੁਰ ਕਰਹੁ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਪਰਖ ਕਰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਪਰਖ ਕੀਤੀ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਪਰਖ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਭਗੀਰਥ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਵੀ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਪਰਖ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਖ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ। ਪਰਖ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਪਰਖ ਕਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਪਰਖ ਕਰ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਹੀ ਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮੰਨੋ। ਜੋ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਰਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਰੱਖ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਛਕਿਆ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਸੁਬਾ ਪੰਜੇ ਹੀ ਨਿਤਰੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਤਰਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਤਰਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਛਕਿਆ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੁੱਛਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ,
ਸੋ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਰਹੁ ਜੇ ਬਾਉਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੀਵਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਿਆ ਸੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਰਹੁ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਪਦ ਰਵਹੁ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਰਵਨਾ। ਰਵੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨਣਾ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮਾਣਦੇ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਖਾਂਦੇ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਆ। ਪਦ ਹੁੰਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਭਾਵ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੋ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮ ਪਦ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਓ। ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਪਰਮ ਪਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਪਰਮ ਪਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਐਸਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਧਰਨਾ। ਧਿਆਨ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਦਾ। ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਲਝ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੋਗੀ ਵੀ ਤਾਂ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਚਲੋ ਜੇ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਅਤੇ ਜੋਗੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ, ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਧਿਆਨ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਭਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ? ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ, ਧਿਆਨ ਨੇ ਚੇਲਾ ਬਣਨਾ, ਧਿਆਨ ਨੇ ਚੇਲਾ ਬਣਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਕੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ। ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਉਖੜਦਾ ਪਿਆ, ਚੂਕ ਹੁੰਦਾ ਉਖੜਨਾ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਉਖੜਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇਗਾ ਕੀ? ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਖੜਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਉਖੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਉਖੜਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਖੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ? ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਖੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ? ਸੋ ਅੰਦਰਲਾ ਦੱਸਣੇ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਖੜਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਸਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਐਸੇ ਮਰਹੁ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨ ਮਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਸੇ ਮਰੋ, ਪਿੰਡ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਭਗਤ ਜਨ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ, ਖਤਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ 2 ਪਦਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧ ਕਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ, ਕਿਤੇ 3 ਪਦਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ 4 ਪਦੇ, ਕਿਤੇ 8 ਪਦਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਮੂੰਹ ਹੈ ਜੀਓ ਕੇ ਕਰ ਜਾਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਮਰੋ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰੋ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਮਰਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲੀ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਮਰੋ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ।
ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਜਮਨ ਮਿਲਾਵੋ। ਸੰਗਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ। ਸੋ ਇਹ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ। ਇੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੰਗਾ, ਜਮਨਾ ਅਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮਾਘੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ, ਨੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਧੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਮ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ। ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 3 ਨਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ 3 ਨਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ 2 ਹੈ। ਸੰਗਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋਗੇ ਗੰਗਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਮਨਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਲੇਪਨ 'ਤੇ ਆ। ਸੰਗਮ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸੰਗਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ 3 ਨਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੰਗਾ ਆ ਉਲਟੀ। ਉਹ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਗੰਗਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ, ਜਮਨਾ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਮ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪਰਬਤ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਜਿਸ ਗੰਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ, ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੰਗਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਗੰਗਾ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਗੰਗਾ 'ਤੇ ਨਹਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ ਜੈਸੇ ਗੰਗਾ ਨੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਨ ਹੀ ਗੰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਾਛੇ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੈ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਗੰਗਾ ਦਾ ਅਰਥ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗੰਗਾ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟੀ ਚਲਾਓ। ਉਲਟੀ ਕੀ ਭਾਈ? ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਧਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸਹਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸਹਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਲਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ, ਹਲਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੌਲੀ ਹੋਈ ਤਦੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹੀ। ਮਨ ਚੜ੍ਹਿਆ 10ਵੇਂ ਆਕਾਸ਼। ਸੋ ਇਹ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਤਾਂ ਨੂੰ। 3 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਨ ਮਿਲਾਵੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਮ ਨਾ, ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਲਓ, ਜਮ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਨਾ, ਜਮ ਨਾ ਮਿਲਾਵੋ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਉਲਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਬੁੱਧੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚੌਥੇ ਪਦ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਜਮਨਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੇਲ ਵੀ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੰਗਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਮਤਿ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ। ਜਮਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨਮਤ, ਮਨ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਜਮਨਾ ਮਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਜਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਜਮਨਾ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਦੇ, ਸੰਗਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਮਨ ਦਾ ਵਜੂਦ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਰੀ ਗੰਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਮਨਾ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਸੰਗਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸੰਗਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਨਾ ਅੱਡ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਅੱਡ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਗਾ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨਮਤ, ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਸੀ, ਜਮਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੰਗਮ। ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਜਲ ਸੰਗਮ ਮਨ ਮਹਿ ਨਾਵੋ।
ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾ ਜਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਲ ਵਾਲਾ ਸੰਗਮ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਵਾਲਾ ਸੰਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੰਗਮ ਹੋਇਆ, ਮਨਮਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਨਿਰੀ ਗੁਰਮਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨਹਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੇ ਨਹਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਚੈ ਭਾਉ, ਇਹੋ ਹੀ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਚੈ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾ। ਸੋ ਅੰਦਰ ਤੀਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨਹਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਨ ਜਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸੰਗਮ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵੋ। ਲੋਚਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹੋ ਵਿਵਹਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਸੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰ ਮਨਮਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਨਿਰੀ ਗੁਰਮਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਮਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਾ ਚਿੱਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੂਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੱਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਨਮਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰਮਤ ਰਹਿ ਗਈ, ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਚਾ ਸੰਸਰ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਚਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਲੋਚਾ ਹੁੰਦੀ ਚਾਹਤ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਧਾਇ। ਚਾਹਤ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਚਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਟਿਕ ਗਈ ਉੱਥੇ ਲੋਚ। ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਲੋਚ ਟਿਕ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਲੋਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਖੁੱਭੀ ਰਹੇ, ਜਿਹਦਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਭੀ ਰਹੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ ਮੈਂ। ਉਹ ਹੈ ਲੋਚਾ ਸੰਸਰ। ਚਾਹਤ ਹੀ ਇੱਕ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲੋਚਾ ਸੰਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਵਿਵਹਾਰਾ, ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਹਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਮ ਗੱਲ, ਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਿਹਾਰ, ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਭਗਤ। ਭਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ, ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਜਿਹਦੀ ਉਸਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਮ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਰਤਦੇ ਮਹਰਮ ਮਹਲ ਨਾ ਕੋਟ ਕਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਮਹਿਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭੇਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹੁਣ।